knowledge and experience on. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mr. Narasimhan and Dr. Kalaicharan. It's always a pleasure to work with you people. To the QCSI members, most of the members belong to me. And thanks for this opportunity to share what I know and what I'm tracking, what I learned in the last 15 years. So this is named as the Introduction to Six Sigma. Some of the concepts might have been learned by most of you, but just I want to give my perspective that will trigger some thought process moving forward. And a lot of myths and wrong understanding about Six Sigma I am trying to clarify. What I suggest is let's put all others on you. And if you have any questions, just keep sending the chat box. I will try to answer moving forward, or at the end I will answer all the questions. Narasimhan sir, what is the time I have to stop? You can start now. You can go up to 1.5 hours, 1 hour and 15 minutes or 1 hour. Okay. So I will put it at the high level and then I will open up for the questions because that interaction will help me to learn. That will keep it in the last, sir. That will keep it in the last. Okay. Yeah, and you can mix both Tamil and English. Okay, sir. Thank you. Little bit history. In 1987, this Six Sigma was evolved as a quality program in Motorola. At the time, the Motorola had a big tough time for managing the quality, so they introduced that program. There is one particular gentleman quality manager worked on that, and he came up with a program for improving the quality. That's how the Six Sigma started. But afterwards, the Western world, business people, industries, expanded the Six Sigma as a business enabler, management tool, not only for the quality, for the entire business process improvement. That's why the Six Sigma is not just a quality initiative. It has been identified as a business process improvement methodology. And when we got the IT boom, where they have to deal with a lot of data and a lot of interactions globally, multiple branches, multiple clients, tons and tons of data started coming in, and it became a rapid growth in the IT industry or all the banking sector everywhere. So if you see in late 90s, a lot of statistical experts become a vice president in the IT companies or banking sector. That Six Sigma has helped us to get that growth for a lot of people. And whether the Six Sigma started in 1987 and the late 2000s or the late 90s, it became a global program used by all the industry. Whether Six Sigma you still have a life or not, if you ask me, there is a deterioration in the Western world, but now it is emerging as a new domain. That is the data analytics or big data, what is coming up the recent days. For example, a lot of colleges, campuses started a PG dedicated program for big data and data analytics. It is nothing but expand the Six Sigma or the statistical tools what we use. Why I am talking about that is recently I had two peculiar experience in the recent past. When there was a program called Data Analytics course, I tried to enroll that course. That course coordinator told me that, sir, it is not for you, that you are already a master in Six Sigma. They are going to teach only the subject what you are teaching is the black belt training. Only with the new software applications or the platform they are going to do that. So it is taking a shape, different shape right now with the IT boom. So, for example, in recently I was inaugurating a one black belt training. In that people said we are going to teach the Six Sigma black belt with R programming as a software to use for the statistical tools. So R programming, Python, all those things getting integrated with the Six Sigma methodology. So that's coming as evolving as a new domain.
So the Six Sigma is not dying, it is keep growing in a different form. That's the message what I want, because in all the process improvement, if it has lost its glittering or the taste, but it is not losing, it is taking a different shape. And also, I recently had an experience to help some of the students in the university campus, where they were attending for the interviews in the data analytics domain. And pre-work or the reading, what is given to them is nothing but what we are teaching in the Six Sigma classes. Whether it's a graphical summary or hypothesis testing, all those things. Now the Six Sigma black belts are becoming a data scientist in the IT industry, analytical industry. So that's how it is getting a shape. So it started with the 1987 as a quality program, but now it is emerging as a new domain with a lot of sophistication in the software like the Python and the R programming. So to me, I am practicing and coaching the Six Sigma since 2004. My first training on Six Sigma started in the month of August in 2004. And till today, every year I teach the classes for the black belt training. And also I practice all the elements when I refer the Six Sigma. So it is helping me as well as it is helping the lot of industry. So this is a history of Six Sigma. So what is Six Sigma? Most of you familiar with the Greek letter sigma. It denotes the standard deviation. So standard deviation we learn from our schools. What is that is? We don't know, no need to go for the definition of the standard. So standard deviation is nothing but a matter of variation. So the variation decides the quality of output. Whenever you see the out of specification, what is the reason for that? This may be a variation which decides the output of the process. So Six Sigma is a process. That's how you have to pick up it at this stage. Little bit concept, it is little technical. If you are not able to understand, leave it. You can go through the textbook and learn that. I will just touch upon the high level because without touching the concept of Singapore, that is not going to help. That's why I am touching up. If you see the left hand side yellow normal distribution, everyone knows what is normal distribution. Most of our engineering processes follow the normal distribution, that we know that. And to see our basic process capability or control chart, Q per chart, we normally use a 3 sigma limit. Usually what we use is a Q1 sigma limit. Because the 99.7% of the population or the sample is fall within that limit. Second, we compare the lower specification limit and upper specification limit with respect to the 3 sigma limit in our process capability. So that we know that it is old story. What this Motorola did is little bit expanding that 3 sigma limit to the 6 sigma limit. That means 6 sigma on both the sides. It is not plus or minus 3 sigma, it is plus or minus 6 sigma. This is one of the misunderstanding most of the industry people have this 6 sigma means plus or minus 3 sigma. No, it is a plus or minus 6 sigma. When we compare the plus or minus 6 sigma in the distribution with respect to our specification, so the area covered under the specification limit, that is nothing but the population comes within the specification limit will be 99.9996600%. That means the accuracy will improve. That means the good product will be more covered. It is almost nearer to zero defect. This concept is always questioned by the Japanese consultants who are engaged in the TQM and
always have a interesting or the situation with a Japanese consultant. They always say, why when I say Six Sigma, we are doing Six Sigma. They always question why you are talking planning for defect. Our objective is zero defect. So the Motorola has understood that zero defect is impossible. It is the philosophy or the vision what we have, but in the normal process, any engineering capable process, there will be a micro element going out once in a while. Things that's why they put as a Six Sigma, not as a zero defect. The another assumption on the right hand side is to see that why it is little deviation from the thing is if you take a mean. If you take a mean is a 25.5 for a shaft dia, even in the most precision machine, it won't be a 25.40000 always. There will be a 6th decimal variation or 8th decimal variation in any process. So it is always the mean will get shifted in microns or millimicrons always. So the any engineering process where we have input variation and process variation, it will have a shifting. How much shift we have to assume? That was the question arrived when the Motorola was evolving this process, and that Bill Smith, a quality manager in Motorola, assumed 1.5 times of standard deviation will get shifted on either side. So here another criticism about the Six Sigma is the experts or the scientists in statistical world always question why 1.5, why not 3, why not 3.5, something like that. So there is no answer for that because Motorola has decided that why this 1.5 is a reasonable thing because they based on their own data what they collected before they came out with that. So a lot of theories and explanations available in the net. People, if you are interested more academically, you can go and go to that. In that, I want to avoid that debate or discussion here because as engineers, our job is to apply the methodology and better benefit, and purposely avoiding that discussion. We can debate independently outside this class because this class is a more diverse group with a different level. We can talk about that. So basically, these two concepts on the plus or minus Six Sigma limit and shifting the mean by 1.5 times of Six Sigma on either side. Motorola arrived at a level. That means the Six Sigma level means when my specification is compared to plus or minus Six Sigma level, and the defect per million will be 3.4. So yield is 99.966%. If you are saying that my process is Six Sigma level when compared to the specification limit, I can guarantee that 99.99966% of the time my product will be perfect. Okay, this is what the meaning is. Then we have a different level. For each level we have that, and we can calculate 1.1 sigma, 1.3 sigma, 1.4 sigma, all those things. We can set up a standard tables available just by arranging a DPMO, defense per million opportunity. We can arrange the Six Sigma level or the sigma level what is the problem. So one thing I want to insist on this, there is no Six Sigma company in the world. Even Motorola is not a Six Sigma company. They evolved the process of Six Sigma, but they are not a Six Sigma company. Why I am talking about that is there is no Six Sigma company in the world for two reasons. One is that it is not a certification like any other methodology. Even in TQM we have an excellence award, in TQM we have a Deming award. So none of the organization has the right to certify that this company is a Six Sigma company. So it is not a certification or standard. So there is no stringent rules and regulations or requirements laid out for this methodology. Because over the period people evolve this methodology.
So no one can certify any company as a Six Sigma company. The second point is, if I am claiming that my company is a Six Sigma company, I have to demonstrate the Six Sigma level of quality in all the processes, not only in the manufacturing processes, right from my security saluting process, punctuality records, and business planning, everything I have to arrive at Six Sigma level. I don't think that is realistic, so no company can claim that we are at the Six Sigma level for all the processes at a company. You can say this particular machine shop, it is a Six Sigma process for this particular dimension where I am achieving this 99.966% perfect output. So that's why if somebody is claiming that, because most of the time when I go to the public forum, people will ask, are you a Six Sigma company? So there is no Six Sigma company in the world. That is the one misunderstanding what we have across the industry. Let's be clear on that aspect. So why we are talking about Six Sigma? You know that in the olden days we used to measure defects per unit and parts per million. That is to, if I supply 100 parts, if 10 parts is not okay, that's how our quality journey started. Before the Japanese came into any industry or the European came into Indian industry in the early 80s or 20s, till such a time we never thought about the quality. Whatever given by the supplier is the quality. Then we started talking about the effects per unit and the TQM. And the next stage is, after coming to this TPM, all those stuff, we started talking about the zero defect product. So zero defect products has become an objective. In Six Sigma, what we are talking about much broader than the product. We are talking about defect-free processes. So why it is not only the product quality, it is for all the quality output of the process. It includes the planning process, or it includes any other material replacement process, or even we can measure the sigma level for our teaching process or whatever it is. Okay, so that's why it is for the broader objective, not for the product quality alone. It's three processes is the objective, and Six Sigma touches all elements of the management process. So there is two views about Six Sigma. One of the misconcepts what we had, it is some of the minds is Six Sigma is nothing but the advanced statistical tool, just expanding the 7 QC tools what we know. And another misunderstanding is it is just PDCA. If you do PDCA perfectly, there is no need of Six Sigma. So both are right at a fundamental level, but there is much broader aspect about Six Sigma than just 7 QC tools or PDCA. And in the statistical aspect, it uses the advanced stat tools. I am going to list down the stat tools, what is being used in the subsequent slide. And main objective is to reduce the variation. It is not just eliminating a defect, it is reducing the variation and skipping the mean. If you ask me what exactly the Six Sigma do, it does only two things. One is reducing the variation in the process and skipping the target. If you want to improve any process, you have to do only two things at the end. Whatever you do, two things is required to meet the customer expectations. One is reducing the variation and keeping the mean towards customer target. Then it's a process capability. So these are the key aspects in the statistical viewpoint. If you take the management viewpoint, I already talked about how the Six Sigma transitioned or transformed from a quality improvement program to the management program or business improvement program. It starts with the customer. So the improving the CCR and CBR. CCR is nothing but critical customer requirement, and CBR is nothing but critical business requirement.
So it has to improve critical customer requirement and it has to improve critical business requirement. And that is a big advantage of doing a project management. When you engage people on the Six Sigma, at the end of the project, they become a good project manager and they also become a good problem solver. That is helping all the management the who are to develop that future level. So it develops the future. தமிழ்ல கேக்குறாரா? Okay, carry on. Yeah. So that is a big advantage. Why it was attracted by multiple multinational companies across the globe is they saw a benefit of developing the people through this methodology, not only solving the day-to-day problems. So some of the companies put this as an expectation to become a manager or general manager or vice president. They are supposed to have the Six Sigma experience before they are getting elevated. So that becomes an eligibility criteria for the promotions or career in most of the companies from the Western world. So we are able to see that also in the benefits when we deal with the people. And personally, it has helped me a lot. In fact, it has transformed my total life in my career. And I try to use the elements of statistics as well as the management aspect, what I learned the last 15 years. So what is the applicability of the Six Sigma? So in Six Sigma, we are defining defect as is defined as a product or service unacceptable to customer. And the product defect we know in all other methodology we are talking about that, but service defect we know very less, and we don't focus in the manufacturing industry. We don't focus on service quality defect so far. But that has the advantage that was focused more in the Six Sigma. That's why the banking sector or the service sector or the information technology companies all are extensively utilizing Six Sigma because it addresses the service quality. And I will be sharing what are the specific tools used by the global banking industries more specifically in the subsequent slide. So defect can be created by any process and need not only in the manufacturing, because we make the best world-class product, but when we start to fail on time at the customer required of conditions, we will be failing on that. That's what the applicability. So the Six Sigma has a broader applicability. Wherever there is a process, there is a variation. Wherever there is a variation, there is a Six Sigma opportunity. So Six Sigma is not restricted to the factory. It is applicable to all the industries across where we have a process. Wherever there is output, there is a process. We may not documenting that as a process, but there is a process. We have to understand that. So what are the roles in Six Sigma? Champion, project sponsor, master black belt, green belt, yellow belt, financial representative, and the process owner. So I am not going through the each role, what this each role talk about that, but these roles need to be defined by name when we start here. No. Before completing and handing over the project, we have to define that. That is one of the mandatory requirements. So the Six Sigma drives certain amount of discipline in application of tools and improvements. That is also one of the advantages in Six Sigma. I don't think the other methodology has this much more stringent or a well-defined job role. Okay, the methodology is very simple. Define, measure, analyze, improve, and control. So we have two methodologies. One is the DMAIC methodology. It is to improve the existing process, whatever the process we already have. And another methodology called DFSS, designed for Six Sigma.
It is similar to aligning with our APQP or the new product development. I'm not going to much dwell on that because it's due to time constraint, I restrict it with the MX methodology, and also it will be more broader application than what that DFS is. So I'm going to talk about each phase of this methodology in detail. It's a very precise short note what I used to post my black belt. So before going to that, so whenever we want to launch a project, we have to start with the project charter. The project charter has 6 elements. One is the business case. Why it is important to do this project for the business. Basically, the project sponsor is the manager or the general manager who wants to do it as a project will write the charter and he will say why I am doing this, why I want this project to be done. What is the strategy alignment or the policy deployment, what we are talking in the TQM needs to be addressed here, needs to be written, documented here. So one of the advantages in Six Sigma is it's being done by a black belt or green belt with a cross-functional team. So we are making more open, transparent communication to the team without hiding anything. That gives the empowerment to the people, and also they see a alignment with the top management or the business. So the business case is a paragraph to be written with a close alignment why we want, how important this project is for the business or customer. The customer and business I am just using as a synonym because all business work for the customer. And the next right hand side opportunity. Here we have to spell out what is the amount of variation we have. For example, if we take the tool cost reduction, you have to spell out what is the tool cost variation by month over month, or what the change, what is the variation we are seeing between for the last 5 years, or weekly basis, or something like that. We have to say, because in Six Sigma we are seeing all variation as an opportunity. Variation is inevitable, but all variation are opportunities. If you take any simple example, to go to the office, if I see that there is a variation in my punctuality, I can improve that. If I just reduce the variation in my process step. So we see a variation as an opportunity in the Sigma that needs to be spelled out. It is not saying that we have an opportunity for reducing 10 lakh rupees, 5 lakh rupees. That is not an opportunity. But how to write the opportunity statement, we have a checklist. How to write a business case, we have a checklist that needs to follow the checklist. So that means more specifically we are saying what we want to improve. The goal statement, that's a little bit statistic coming in. So we have to define what is the y equal to f of x. Y is nothing but the output variable, what we want to achieve. They take tool cost as output variable, that will become a y, or the difference in machine shop, little machining, something like that, then that will become a y. And we have to identify the x variable, which is creating an input or process variable. So we have to define that. For example, x variable can be a consumption or decrease rate or something like that. So all those things need to be defined here in the goal statement. That means the objective of the goal is well defined with the relationship between the input process and an output variable. Scope we have to define, that is start and end. For example, if we take the entire value stream process, we have to say from which point and which point we are going to work on that. For example, if we take any
complex process, starter motor manufacturing or spindle manufacturing or whatever for the manufacturing, we have to define what is the bandwidth within the total process we are going to work on that. Boundaries of the process in which we are going to work on that. It's not just somehow we solve this problem. Okay, because that is scope, project scope is more important to complete the project within 4 to 6 months. The recommended time duration for any Six Sigma project is complete within 4 to 6 months. That means the scope needs to be well defined. And in terms of the timeline, all the design steps need to be defined. Then I will complete design, measure, analyze, improve and control. And the team, we have to define the roles, what we already discussed, who is the champion, who is the master black belt, who is the black belt, who are the green belt, who is the process owner, all those things we have to define. That will become a perfect roadmap or the plan in place to start the thing. So once this is given by the project sponsor to the black belt responsibility is to validate, verify all the elements written here. Business case validation is the first activity when we start the project. For example, as a sponsor, I can say I wish to save 10 lakh rupees by reducing this defect. Black belt can go and collect the data and come back and say that, sorry sir, it's not possible, the defect rate what you assumed is not correct, this is what this data says, I am reducing that benefit to 10 lakhs to 3 lakhs, 5 lakhs, something like that. So it is, people are empowered with data on fact. So that is one of the biggest advantage in Six Sigma. The decision making is getting decentralized. Whenever you ask any multinational company what has changed after Six Sigma in your company, all unanimously said that the quality of decision making has improved because the decision making was to the top layer earlier. After Six Sigma implementation, all the top layer are listening to the Six Sigma team and it is based on the data and fact, so it has improved. The decision making has improved. For example, some of the companies in the Western world, what to discuss in the board meeting? Each design of platform will search for the details and benchmark with all other companies and come out with a identify the variation with respect to the best company in the world and come out with a suggestion. This is how the board meeting agenda should be like that. So I have a lot of examples similar to that. That means the Six Sigma is not a quality improvement tool, it is much broader. That is the execution or the business process improvement. And besides, Yeah. there is lot of requests. They need Tamil. You can mix Tamil. Okay. Yeah. Okay. Thank you. So is there anything not able to understand so far? I can take some questions in Tamil also. No, it's very simple. Very simple. But a lot of people are asked. Okay, I will add notes. Thank you. Subsequent slides I will add that. Thanks for the reminder. I forgot. Thank you. Okay. So first phase is define. So define வந்து வரையறுத்தல் அப்படின்னு சொல்லலாம். First என்ன டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணா மோஸ்ட் எப்பவுமே நம்ம பார்த்தா ப்ராப்ளம் நமக்கு தெரியுது அப்படின்ற ஒரு அசம்ஷன்ல தான் போயிட்டு இருக்கோம். பட் இங்க வந்து மோர் டிசிப்ளின்டா என்ன பண்ணணும்னா டிஃபைன் த ப்ராஜெக்ட் வரும். ப்ராஜெக்டை முதல்ல டிஃபைன் பண்ணுங்க. இல்ல சார் பாஸ் கொடுத்தாரு ப்ராஜெக்ட் அதுல போய் நான் என்னத்தை டிஃபைன் பண்றது அப்படின்னு யோசிக்க வேணாம் அப்படின்றதுதான் ஃபர்ஸ்ட். அந்த முதல்ல இந்த 6 ப்ராஜெக்ட் சாப்டர் எலிமெண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா, பிசினஸ் கேஸ் எதுக்கு வியாபாரத்துக்கு எது முக்கியம், ஏன் பண்ணணும் இதை, அதே மாதிரி என்ன வாய்ப்புகள் இருக்கு, எதெல்லாம் நம்ம பண்ண போறோம் எதெல்லாம் நம்ம பண்ண மாட்டோம் அப்படின்றத எல்லாத்தையுமே வந்து கொஸ்டின் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம்னா
கேஸ்டிங் டிஃபெக்டே ஒன்று கூட இருக்கக்கூடாதுப்பா நீ இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அது வந்து கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும், ஆனால் ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த பிளாக் பெல்ட் சிக்ஸ் சிக்மா டீம் என்ன பண்ணணும்னா அதில் ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி ப்ரையாரிட்டி போட்டு சார் இந்த ப்ளோவர்ஸ் மட்டும் எலிமினேட் பண்ணுறோம் இந்த 6 மாதத்துல நாங்கள் வந்து அடுத்த டீலிங் டிஃபெக்ட் அடுத்ததாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும். சில டைம்ல வந்து டைம் லைன் வந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணி தெரியாது, ஜூலை மாதத்துலேருந்து ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க. அதை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணலாம், அதெல்லாம் வந்து டிஃபைன் த ப்ராஜெக்ட். ஸோ அது வந்து ஒரு டீமுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுக்குது. ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற கம்பெனியில் அது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுன்றது தான் ஒரு கட்டாயம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் டிபிஆர் அண்ட் சிபிஆர், கிரிட்டிக்கல் கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் பிஸ்னஸ் ரெக்யர்மெண்ட். ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் நமக்கு. கஸ்டமருக்கு வாடிக்கையாளருக்கு என்ன வேணும் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய நேரத்தில் அச்சீவ் பண்ணுவோம். அப்படி கிடையாது. வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர் சொல்றோம். கஸ்டமர் என்ன சொல்றாங்கிறது வேற, கஸ்டமருக்கு என்ன தேவைன்றது வேற. அதாவது வாட்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் சொல்றோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். இப்போ நம்ம ஹோட்டலுக்கு போறோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம வந்து ஒரு தோசை ஆர்டர் பண்றோம். தோசை ஆர்டர் பண்ணிட்டு ஒரு மசால் தோசை அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம வேற எதுவும் சொல்ல மாட்டோம். இப்போ வந்து அந்த சர்வர் வந்து அந்த மசால் தோசையை வந்து 1 மணி நேரம் கழிச்சு கொண்டு வந்தாருனாக்கா, 1 மணி நேரம் கழிச்சு கொண்டு வந்தாருன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எங்க போனியா அப்படின்னு கேட்போம். ஓகே, அதே வந்து அந்த அதே சர்வரு நீங்க கேட்ட 2வது நிமிஷம் கொண்டாந்து வச்சுட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம எப்ப நேற்று சுத்து வச்சுட்டியா அப்படின்னு கேட்போம். பட் நம்ம என்ன பண்ணோம்? கஸ்டமரா ஒரு மசால் தோசை அப்படின்னு மொட்டையா சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர். ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ஈவன் அவங்க வந்து ராக்கெட் வாங்குற கஸ்டமர் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து தெளிவா சொல்ல தெரியாது, இல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர்ல இருந்து கஸ்டமர் என்ன வேணும்னு சொல்றாரோ அதுல இருந்து அவருடைய தேவையை அடையப்படும். கிரிட்டிக்கல் கஸ்டமர். ஸோ வாய்ஸ் ஆஃப் கஸ்டமர், voice of customer issue, and then we also identify the critical customer requirement. இந்த ரெக்யர்மெண்ட்ன்றது ரொம்ப மெஷரபிளா அளவிடக்கூடியதா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சீக்கிரம் பொருள் கொடுங்க அப்படின்றது வாய்ஸா இருக்கும். சீக்கிரம்னா எவ்வளவு சீக்கிரம்? 1 வாரத்திலையா, 2 வாரத்திலையா, 5 வாரத்திலையா, 2 மணி நேரத்திலையா அப்படின்றது. அது வந்து அந்த கிரிட்டிக்கல் கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட்ன்றது நம்ம y = f of x ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா, அதனுடைய வெளிப்பாடு ஒய்க்கு தான் வந்து கிரிட்டிக்கல் கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட். கஸ்டமர் வந்து பிளேம் பண்ணி தப்பு இல்லை, நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் இங்க வந்து ரெக்யர்மெண்ட். சிமிலர்லி கிரிட்டிக்கல் பிசினஸ் ரெக்யர்மெண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாப் என்ன பண்ணும்பா, குவாலிட்டி நல்லா இருக்கணும்பா, எந்த டிஃபெக்ட் வரக்கூடாதுப்பா அப்படிதான் வந்து டாப் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. பட் என்ன எக்ஸாக்டா வேணும்? 1000 ppm வந்து 100 ppm மாற்றணும், 50 ppm மாறணும் அப்படின்றத ரெக்யர்மெண்ட் மெஷரபிளா மெட்ரிக்ஸா கொண்டு வரதுதான் வந்து டிபிஆர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ராஜெக்ட் திட்டம் என்ன அப்படின்றத முதல்ல அக்ரியபிளா டிஃபைன் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி வாடிக்கையாளருடைய தேவையினுடைய குறியீடு என்ன, ரெக்யர்மெண்ட் மெட்ரிக்ஸ் குறியீடு 50 ppm பிஃபோர் 28ஆம் தேதிக்குள்ள பொருள் சப்ளை பண்ணணும், இந்த டிஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாது, அந்த டிஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாது, அது மாதிரி டிஃபைன் பண்றது தான் வந்து டிபிஆர். இங்க வந்து என்ன பண்றேன்னா எல்லாத்தையுமே மெட்ரிக்ஸ் தான் மாற்றணும். ஏன்னா நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வச்சுதான் சால்வ் பண்ண போறோம் ப்ராப்ளத்தை. அப்போ வந்து மெட்ரிக்ஸ் தான் மாற்றணும். அதே மாதிரி ப்ராசஸ் ஆக்டிவ் ப்ராசஸை டிஃபைன் பண்ணணும். நீங்க வந்து சொல்லலாம் 96ல நான் வந்து ஐஎஸ்ஓ டிஎஸ் போகும்போது ப்ராசஸ் நான் போட்டுட்டேன், என்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கு, பிபாப் ஃபைல இருக்கு, ஏடிபிசி ஃபைல இருக்கு, நீ என்ன புதுசா டிஃபைன் பண்ண சொல்ற அப்படின்னு கேட்கலாங்க. இங்க அப்படி கிடையாது. நம்ம வந்து ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் போது நேரா டாப் ஃப்ளோர்ல போய் பார்த்து இப்ப என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது, இருக்கிற ப்ராசஸ் மேப்பை அப்படியே எடுத்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா அது வந்து தப்பான முடிவுக்கு தான் போகும். அதனால ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் மேப் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல். அதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் எந்த இடத்துலன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா நம்ம மேனுஃபேக்சரிங்
ப்ராசஸ் ஓரளவுக்கு நம்ம ஷாப் ஃப்ளோர்ல போய் பார்த்தாக்கா தெரியும். எதை எடுத்து வைக்கிறாங்க, எதை தூக்கி போடுறாங்க, எந்த கிரைண்டிங் எப்படி பண்றாங்க, கூல் யூஸ் பண்றாங்களா இல்லையா எல்லாம் தெரியும். பட் ஆனா டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பேங்க்ல வந்து ஒரு டிராஃப்ட் எடுக்கும்போது என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்னு பண்ணா எங்கேயுமே ரிட்டர்ன் ப்ராசஸ் மேப்பே இருக்காது. அங்க போய் பார்க்கும்போது தான் நிறைய வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சில குளோபல் கம்பெனி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் ப்ராசஸ வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ண உடனே ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி அமெரிக்காவில் இருக்குனாக்கா, ஜப்பான்ல இருக்கும், யூகேல இருக்கும், இந்தியாவில் இருக்கு பிளான்ட்னாக்கா, ஒரு பொருள் வந்து இந்தியாவில் ஆரம்பிச்சு ஜப்பான் போய் யூகே போய் அமெரிக்கா போய் திருப்பி இந்தியாவுக்கே வர்ற மாதிரி தான் ப்ராசஸ் இருக்குது. அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷனை சேவ் பண்ணி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர் வந்து சேவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ராசஸ் மேப்பிங்கிறது ரொம்ப பவர்ஃபுல் டூல். பட் நம்ம வந்து நார்மலா எனி எஜுகேஷன் ஆர் குவாலிட்டி செக்டர் ப்ராஜெக்ட் ஆர் எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ல அதை வந்து லைட்டர் சென்ஸ்ல இருக்கும். பட் இது வந்து பிகர் இது. பேங்கிங் செக்டர்ல ஐடியில் வந்து ஏன் நிறைய இருக்குனாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குளோபல் பேங்க் பிளாக் பர்சன் நான் மீட் பண்ணும்போது அவர் வந்து $2-3 மில்லியன் வந்து நான் சேவ் பண்ண சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. அப்படி என்னப்பா ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு சிக்ஸ் சிக்மா டூல் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னாரு, பெருசா இல்லை சார், டைப் சப்ளையர் இம்ப்ரூவ் ப்ராசஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல், அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ், ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ்னாக்கு அதை போட்டேன். ஆனா அதுவே வந்து கிட்டத்தட்ட 120 பக்கத்துக்கு போச்சு. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து 120 கண்ட்ரியில இருக்கு, ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி ப்ராசஸ் பண்றாங்க. எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணேன். இந்த எல்லாத்தையும் டாக்குமெண்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு கண்ட்ரிக்கு இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அதுல வந்து பெஸ்ட் ப்ராசஸ் எதுன்னு பார்த்து அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணேன். சில கண்ட்ரியில வந்து சில மேண்டேட்டரினா அதை மட்டும் அலோவ் பண்ணணும். ஸோ அந்த ஜஸ்ட் அந்த 120 கண்ட்ரி பிரான்ச்சிலையும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் வித்தின் கண்ட்ரி வந்து ஒவ்வொரு பிரான்ச்சுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி வித்தியாசம் இருக்கு ப்ராசஸ்ல. அதை எல்லாத்தையும் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-300 எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணி சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ சிக்மா வந்து கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் ஆல் ஹைபாத்தசிஸ் அனோவா ஆல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பண்ணி தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி மோர் பவர்ஃபுல், அது வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ். இந்த ப்ராசஸ் மேப் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் மேப் இந்த டூல் வந்து வேரியஸ் டைப்ஸ் இருக்கு. ஃப்ளோ டயக்ராம் இருக்கு, பிசிக்கல் ப்ராசஸ் மேப் இருக்கு, டைபாஸ் இருக்கு, வேலிடிட்டி மேப் இருக்கு. ஸோ எந்தெந்த ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோ காம்ப்ளெக்சிட்டியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும். சிக்மாவே வந்து பார்த்தா நம்ம டூல் பாக்ஸ் மாதிரி, அது வந்து சுத்தியல் யூஸ் பண்ணுமா, ஸ்க்ரூ டிரைவர் யூஸ் பண்ணுமான்னு நம்ம தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். எல்லா டூல்லையும் எல்லா ப்ராஜெக்டையும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ப்ராஜெக்டை பொறுத்து அது வந்து மாறும். ஸோ இந்த 3 ஸ்டெப் வந்து மேண்டட்டரி. டிஃபைன் த ப்ராஜெக்ட், டிஃபைன் சிபிஆர், டிஃபைன் அசஸ் ப்ராஜெக்ட். இந்த 3 பண்ணாம நம்ம ப்ராஜெக்டை தொடரக்கூடாது. அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிசிப்ளின். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ப்ராசஸ் எடுத்து வச்சீங்கன்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து வெளிவரது வந்து அவுட்புட் சொல்றோம். அந்த வெளிவர அவுட்புட்டை நம்ம எப்படி மெத்தட் பண்ண போறோம், அவுட்புட்டுடைய குறியீடு என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் சொன்னீங்கன்னா ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண காம்பவுண்டுடைய முக்கியமான குறியீடு என்ன. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட்னஸ் தான் முக்கியம்னா ஹார்ட்னஸ் ஹீட் ட்ரீட் பண்ண பார்ட்டுடைய ஹார்ட்னஸ் அப்படிங்கிறது அவுட்புட் இண்டிகேட்டர். ப்ராசஸ் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம மெயின்டைன் பண்றது ப்ராசஸ் இண்டிகேட்டர். ஸோ அந்த எதுக்கு இதெல்லாம் மெத்தடா நம்பரா இங்கேயே ஆரம்பிக்கிறோம்னாக்கா நம்ம யூஸ் பண்ண போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல். அதே மாதிரி இன்புட் மெத்தட். இன்புட் என்ன, ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல அவுட்புட் வந்து ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் ஆர் டென்சைல் வேல்யூ ஆஃப் தி மெட்டீரியல் அது சொல்லலாம். ப்ராசஸ் இண்டிகேட்டர் என்ன சொல்லலாம், டெம்பரேச்சரு, பேட்ச் சைஸு, காம்பனன்ட் ஓரியன்டேஷன் இது சொல்லலாம். இன்புட் மெத்தட் என்ன பண்ணலாம், அந்த மெட்டீரியல் இன்புட் மெட்டீரியலுடைய ஹார்ட்னஸ், எந்த மெட்டீரியலை நம்ம யூஸ் பண்ணோமோ அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து எல்லா ப்ராசஸுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து சப்ளையர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் எடுத்தீங்கன்னாக்கா அவுட்புட் வந்து சப்ளையர் குவாலிட்டி, டிபிஎம் இதாக ஒன்று வரும். ப்ராசஸ் வந்து அந்த சப்ளையர் ப்ராசஸ்ல இருக்கக்கூடிய
ப்ராசஸ் பேராமீட்டர் ஒரு எப்படி ப்ராசஸ் பண்றாரோ, இன்புட் வந்து என்ன நம்மளுடைய டிராயிங் குவாலிட்டி ஆர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் குவாலிட்டி. ஸோ இந்த 3 இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட்புட். ஏன்னா அவுட்புட்ன்றது வெளிப்படுத்தக்கூடிய பொருளோ தேவையோ கஸ்டமரை போய் வாடிக்கையாளரை போய் சேரப்போகுது. அதுக்கு எதெல்லாம் மெஷர் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எல்லா ப்ராசஸ் இண்டிகேட்டரும் குறியீடுகளும் இன்புட் இண்டிகேட்டரும் அவுட்புட்டோட தொடர்பு இருக்க வேண்டும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹார்ட்னஸ் அச்சீவ் பண்ணணும் ஒரு ஏடிமெண்ட் ப்ராடக்ட்னா அது எதெல்லாம் தொடர்புடைய ப்ராசஸ் இன்புட் குறியீடோ அதை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதுதான் வந்து மெஷர்மெண்ட் பிளான், அரை மெஷர்மெண்ட் பிளான். எதை மெஷர் பண்ண போறோம், எப்ப மெஷர் பண்ண போறோம், யார் மெஷர் பண்ண போறாங்க, அந்த மெஷர்மெண்ட்டுடைய ஆபரேஷன் டெஃபினேஷன் சொல்லுவோம். அதனுடைய வரையறை என்ன? ஹார்ட்னஸ் நம்ம சொல்றோம், ஹார்ட்னஸ் நம்ம எப்படி செக் பண்ணுவோம்? லேப்ல கொண்டு போய் மிஷின்ல செக் பண்ணுமா, இல்ல ஹேமரிங் பண்ணி நம்ம ஹேண்ட் டூல்ஸ் இருக்கு அதை வச்சு செக் பண்ணுமா, எப்படி இல்ல ஏதாவது சென்சார் வச்சு டிஜிட்டல்ல செக் பண்ணுமா, எல்லாத்தையுமே டிஃபைன் பண்ணணும். அதுதான் வந்து அரை மெஷர்மெண்ட் பிளான். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா தெரியும். இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே எம்எஸ்சில பண்றோம், கேஜி ஆர்என்ஆர் பண்றோம் அப்படிதான் தெரியும். பட் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸ்ல அது ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷிப்பிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம வந்து டெலிவரி பர்ஃபார்மன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க எடுத்து நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆன்லைன்ல அமேசானோ ஸ்விக்கி மாதிரி இதுல வந்து நம்ம ஒன்று ஆர்டர் பண்றோம். நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து 24 மணி நேரத்துல டெலிவரி பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க அந்த 24 மணி நேரத்துக்கு எப்போல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுங்கிறது கொஸ்டின் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நான் வந்து சிஸ்டத்துல ஆர்டர் பை அப்படின்னு கிளிக் பண்ணதுல இருந்தா, இல்ல அவங்க சிஸ்டத்துல போய் ட்ரிகர் பண்ணதுல இருந்தா, இல்ல அந்த டெலிவரி பாய் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்தா எங்க இருந்து தெரியாது. அதனால தான் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ண போறோம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆசிஸ் ப்ராசஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். இப்ப என்ன நிலைமையில நம்மளுடைய செயல்திறன் உள்ளது அப்படின்னு மெஷர் பண்ணணும். அங்கதான் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி வருது. இப்ப வந்து ப்ராசஸ் கேப்பபிலிட்டி மெஷர் பண்ணோம்னா சிபிடி எவ்வளோ, சிபி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லணும். இப்ப சிப்பிங் பர்ஃபார்மன்ஸா இப்ப என்ன கரண்ட் சிப்பிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்வளவு. நிறைய இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அபியூஸ் பண்ணுவாங்க, தப்பா ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல சில டைம்ல வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல என்ன பண்ணுவோம், 100 பிபிஎம் அச்சீவ் பண்ணணும், ஓகே இந்த 2 பேட்ச் நான் கணக்குல எடுத்துக்காம விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் நடக்கும். அப்படி இல்லாம என்ன ஆக்சுவலா நடந்ததோ, மெட்ரிக்ஸ் ரிப்போர்ட்டிங், லீகல் ரெக்யர்மெண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி உண்மையா என்ன நடந்ததோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை மெஷர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஃபைனான்சியல் பெனிஃபிட். இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த மெஷரை நான் சிபிகேவை 1ல இருந்து 1.3க்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணனா, ஹார்ட்னஸ் வேரியேஷனை 500 டிஹெச்ல இருந்து 300 குறைச்சனா, இல்ல 700 இன்க்ரீஸ் பண்ணனா என்ன எனக்கு பெனிஃபிட் வரும். இதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. மாடல் நிறைய கம்பெனில என்னன்னா இந்த பெனிஃபிட்டை குவான்டிஃபை பண்ணாம எவ்வளவு லாபம் வரும், எவ்வளவு பயனடையும் அப்படின்னு சொல்லாம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகக்கூடாது அப்படின்றதுதான் அந்த ஃபைனான்சியல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஒரு ரோல் சொன்னோம் இல்லையா, கம்பெனி நிதி நிர்வாகம் பார்க்கறாரு அவர் வந்து பண்ணணும். அது வந்து என்னன்னு கேட்டா 2 அட்வான்டேஜ். இதுல அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ற ஆளுக்கு வந்து இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க எல்லாம். இதனால என்னப்பா கம்பெனி கிடைக்குது, இதனால வாடிக்கையாளருக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு சொல்ல தெரியாது. நம்ம நிறைய பிரசன்டேஷன்ல பார்த்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் தெரியல சார், இம்ப்ரூவ் பண்ண சொன்னாங்க, பண்ணிக்கணும், சைக்கிள் டைம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரி சைக்கிள் டைமை குறைச்சிட்டேன், இதனால என்ன பெனிஃபிட்டு அப்படின்னு கேட்டா சொல்ல தெரியாது. அப்படி சொல்ல தெரிஞ்சாதான் நீங்க வந்து உயர் பதவிகளுக்கு பிசினஸ் லீடர், தொழில் தலைவரா மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு வரும். ஏன் இந்த சிக்மா வந்து கம்பல்சரியா எல்லா மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃபும் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அவருடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை ஒரு இந்திய நாணயத்திலயோ இல்ல டாலர்லயோ இம்ப்ரூவ்மெண்டா ஃபைனான்சியல் பெனிஃபிட்டா சொல்ல தெரியக்கூடிய ஒரு திறமை வந்து வளரும்.
அது வந்து மேண்டட்டரி. நம்ம வந்து ஆர்கியூ பண்ணலாம், சேஃப்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்படி சார் பண்ணுறது, குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்படி சார் பண்ணுறது. அதுக்கு வந்து வழிமுறைகள் ஒவ்வொரு கப்பலும் ஒவ்வொரு மாதிரி வச்சிருக்காங்க. பெனிஃபிட் குவான்டிஃபை, எந்த முன்னேற்றம் வந்தாலும் பயன் இருக்கிறத நிர்ணயம் செய்யணும். அதுதான் வந்து மெத்தடுடைய 2வது பகுதி. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் என்ன பண்ணுன்னா டிஃபைன் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். நீங்க கேட்கலாம், சார் இந்த சார்ட்டர்ல என்ன பிசினஸ் கேஸ்ன்னு சொன்னீங்க, என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னீங்க, என்ன புதுசா வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த இடத்துல தான் வந்து நம்ம வந்து பெரட்டோ யூஸ் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ப்ராஜெக்ட் ஸ்பான்சர் ஜெனரல் மேனேஜர் வந்து சொல்லுவாரு, பவுண்டரி டிஃபென்ஸ் வந்து 50% ரெடியூஸ் பண்ணணும்பா அப்படின்னு அந்த சார்ட்டர்ல சொல்லியிருப்பாரு. இந்த இடத்துல வந்து 50% ரிடக்ஷன் வந்து எல்லா டிஃபெக்ட்லையும் பண்ண போறோமா, எல்லா பார்ட் நம்பருக்கும் பண்ண போறோமா, எந்த இடத்துல பண்ண போறோம். நான் ஏற்கனவே ஒரு பேங்க் எக்ஸாம் சொன்னேன். உலகம் ஃபுல்லா 120 கண்ட்ரியில வந்து பிரான்ச் இருக்கு. அவர் பார்த்து இந்த மாதிரி ஏசியாவில் இருக்க, ஆசியாவில் இருக்க பிரான்ச்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா அவர் எதுக்கு அதை போய் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அவர் சொல்லலாம், நான் வந்து ஸ்கோப்பு மாத்திரத்தா, என்னுடைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து யூரோப்ல தான் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதனால நான் என்னுடைய ப்ராஜெக்டுடைய ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை, பிரச்சனையை நான் வந்து மறுபரிசீலனை செஞ்சு இதை வந்து மாத்துறேன். ஸோ நான் வந்து கோலை வந்து மாத்துறேன். ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சுகளில் இந்த டெலிவரி டைமை இம்ப்ரூவ் பண்றேன், இதுல இந்த டிஃபெக்டை குறைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றலாம். ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து 3வது கட்டத்தில் தான் வந்து குறிப்பா எந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம நீக்க போறோம், முன்னேற்ற போறோம் அப்படிங்கிறத டிசைன் பண்ணும். ஸோ இதுக்கு வந்து மெயினா பெரட்டோ சார்ட் வந்து நிறைய யூஸ் ஆகுது. பெரட்டோ சார்ட் வந்து நம்ம வந்து ஒரு காங்கிய மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய இடத்துல. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் சொல்றோம், வகைப்படுத்துதல் சொல்றோம். இந்த வகைப்படுத்துதல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய லெவல்ல, நிறைய கட்டத்துல வகைப்படுத்தி இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அரைவ் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னுடைய கிளாஸ் ஒருத்தர் வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணாரு, வெல்டிங் டிஃபெக்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வெல்டிங் ஷாப்பு. அதில் கிட்டத்தட்ட 24 மிஷின் இருக்கு. 24 மிஷினும் 3 ஷிஃப்ட் ஓடும். அந்த 3 ஷிஃப்ட்லையும் 10 பார்ட் நம்பர் ஓடும். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ். அந்த வெல்டிங் டிஃபெக்ட்ல 30% குறைக்கணும், டிஃபெக்ட் குறைக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ப்ராஜெக்ட். பட் அவர் வந்து என்ன பண்ணோம்னா, கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 55 பக்கத்துக்கு 55 வகையான பெரோட்டோ சார்ட் போட்டார். எப்படி போட்டாருன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ப்ராப்ளம் டே ஷிஃப்ட்லயா நைட் ஷிஃப்ட்லயா, ப்ராப்ளம் 24 மிஷின்லயும் இருக்கா, இல்ல 80% ஆஃப் மிஷின்ஸ்ல எப்படி இருக்கு, அதே மாதிரி ஆப்ரேட்டர் மாறாது 3 ஷிஃப்ட்ல. மிஷின் நம்பர் 1ல 3 ஷிஃப்ட்லையும் ப்ராப்ளம் இருக்கா, இல்ல ஒரு ஷிஃப்ட் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கா, அதே மாதிரி எல்லா டிஃபெக்டும் வருதா, குளோபல் போராசிட்டி எல்லா டிஃபெக்டும் எல்லா மிஷின்ல இருக்கா, எல்லா பாட்டும் இருக்கா. இந்த மாதிரி வந்து 35 சொல்லுவோம். வகைப்படுத்தி கடைசியா வந்து இந்த 5 மிஷின்ல தான் ப்ராப்ளம், இந்த 5 மிஷின்ல நான் இம்ப்ரூவ் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அரைவ் பண்ணாங்க. பெராட்டோ ஒரு கருவி டூல் இங்க சிக்ஸிக்மால. ஆனா வந்து அதை வந்து ரொம்ப விலாவரியா ரொம்ப எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றோம். அது ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த ப்ராப்ளம் வந்தோடனே நம்ம வந்து காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் மூலியமா ஆல் பாசிபிள் காஸ். காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் உங்களுக்கு தெரியும். அந்த செயல்பாட்டுல யார் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்களோ, ஆப்ரேட்டரோ சூப்பர்வைசரோ எக்ஸ்போர்ட்டோ யார் இருக்காங்களோ, நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்னா 2 டூல் சொல்றோம் சிக்ஸிக்மால, சாஃப்ட் டூல், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ். நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ்க்கு இனிமே தான் போறோம். இப்ப இது பண்ணிக்கிறது வந்து சாஃப்ட் டூல்ஸ். சாஃப்ட் டூல்ஸ்னா மக்களுடைய கருத்துக்களை வைத்து, அது அவங்களுடைய அறிவை வைத்து நம்ம யூஸ் பண்ற டூல். இந்த பிரைஸ் ஸ்டாமிங், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம்லாம் என்ன பண்றோம், நீ சொல்லுப்பா இந்த வெல்டிங் மிஷின்ல இந்த ப்ராப்ளம் வந்து இதுக்கு என்ன காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்போம். அது வந்து சாஃப்ட் டூல்ஸ் சொல்லணும். அது வந்து கொஞ்சம் வல்னரபிள், கொஞ்சம் அவங்களுடைய அதுல வந்து என்ன ஆபத்துனாக்கா, நம்ம எந்த வகையான ஆளுங்களை இன்வால்வ் பண்றது முக்கியம். சப்ஜெக்டே தெரியாதவங்க போனா வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, சொல்லிடும்.
பட் சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்ச ஆளு சாஃப்ட்வேர் ஆபரேட்டர் தான் பண்ணுவான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு. அதை வந்து ஆல் பாசிபிள் ப்ராசஸ் எடுக்கணும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெல்டிங் செட்டுக்கு 200-300 காரணிகள் வரும். இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து பொட்டன்ஷியல் ப்ராசஸ் சொல்றோம். எது எதெல்லாம் உண்மையிலே நம்ம ப்ராசஸ்ல ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுதான் வந்து நம்ம எஃப்எம்இ யூஸ் பண்றோம். காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று இருக்கு, ப்ரியாரிட்டைசேஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று இருக்கு. அது வந்து என்னன்னா ஜஸ்ட் அது வந்து ஒர்க் போறது இல்லை, ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் ஸ்டெப்ஸ்லையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் ப்ராசஸ் சொன்னேன்னா அதில் வந்து ஹார்ட்னஸுக்கு எது வந்து முக்கியமான காரணியாக இருக்கும் அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணும். இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ்ல எது எதெல்லாம் தப்பா படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 காரணிகள் சொல்லுவாங்க. அந்த 100 காரணிகளை ஹார்ட்னஸுக்கு ரொம்ப தொடர்புடைய காரணி எது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி ப்ராசஸ் நாலேஜ்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சி அதை மட்டும் எடுத்துக்கணும். அதுதான் வந்து பொட்டன்ஷியல் ப்ராசஸை அரேஞ்ச் பண்ணி சொல்றோம். இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த பிசினஸ் ப்ராப்ளத்தை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளமா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளமா கன்வெர்ட் பண்ணா நம்ம y ஈக்குவல் f ஆஃப் x போட்டோம் இல்லையா, இந்த காரணிகள்னு சொல்றோம் இல்லையா, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம் போட்டது, எஃப்எம்இல கண்டுபிடிச்ச குரூப் ஃபேக்டர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து நான் எக்ஸ் வேரியபிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்னர் எரியிற ஸ்பீடு இல்ல டெம்பரேச்சர், சேம்பர்ல ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் சேம்பர் உள்ள டெம்பரேச்சர் வந்து தப்பா போனா ஹார்ட்னஸ் மாறும் சொன்னோம் இல்லையா, இந்த டெம்பரேச்சர் சொல்றது வந்து எக்ஸ் வேரியபிள், ஹார்ட்னஸ்ன்றது ஒய் வேரியபிள். அப்படின்றத நம்ம பிசினஸ் ப்ராப்ளத்தை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளமா கன்வெர்ட் பண்ணணும். நம்ம சாஃப்ட்வேர்ல வந்து இப்போ ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு சர்வீஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், டிரான்சாக்ஷன் எக்ஸாம்பிள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி வந்து பேமெண்ட்டுக்கு வந்து 60 நாள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்ளையர் பேமெண்ட்டுக்கு அப்படின்னு தெரியும். இப்போ வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணிட்டாங்க 60 நாள் நம்ம எடுத்துக்கூடாது, சப்ளையர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க, இப்போ வந்து 55 நாள் 60 நாள் ஆகுது அப்படின்றது அவுட் புட் இண்டிகேட்டர் ஒய். இங்க இது ஏன் இவ்வளவு நாள் எடுத்துக்குது, என்ன காரணி வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணா இந்த பேமெண்ட் பீரியடை குறைக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம எல்லாருமே தெரியும் மெட்டீரியல் வரணும்னே நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்றோம். ஆனா குட்ஸ் ரிசிப்ட் ஜிஆர்ஐஆர் சொன்னோம் இல்லையா, அது போடுறதுக்கு நம்ம ஒரு வாரம் எடுத்துப்போம். அந்த ஜிஆர்ஐஆர் டைம் சொன்னோம் இல்லையா, மெட்டீரியல் வந்து வந்துடுச்சு அப்படின்னு சிஸ்டத்துல எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாரம் எடுத்துக்கோம் இல்லையா, அது வந்து எக்ஸ் வேரியபிள். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளம் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஜிஆர்ஐ டைம் எவ்வளோ, பேமெண்ட் டைம் எவ்வளோ அப்படின்னு ஒவ்வொரு சப்ளையர் பார்த்தோம்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்கும். அதனால என்னன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல் யூஸ் பண்றதுக்கு நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம். அந்த வார்த்தைகளா இருக்கக்கூடிய காரணிகளை எண்களாக மாற்றுகிறோம். அதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராப்ளம். அப்புறம் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதை வந்து நான் ரொம்ப டீட்டெயில் தான் இங்க பேச போறதுல சப்சிக்வெண்ட் ஸ்லைட்ல லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரூட் காஸ்ட்டை வேலிடேட் பண்ணுவோம். வேலிடேட் ரூட் காஸ்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம், ரூட் காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் சொன்னாங்க, சார் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதனால ரூட் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இல்லைன்னா சார் கரெக்டாக இது இருக்கு, எப்போ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக சொல்லிட்டு. ஆனால் காஸ்டிங் மேனேஜர் என்ன சொல்றாரு, இல்லை சார் காஸ்டிங் ராங், என்னமோ இருக்கிறீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறாங்க. ஸோ அந்த வேலிடேட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் வந்து ரிக்ரெஷன் அனாலிசிஸ், கோரிலேஷன், காரணிகளை ஒப்பிடுதல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, கோரிலேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணோம். அந்த கோரிலேஷன் ப்ராஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்கு, அது யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொடக்ஷன் வால்யூமுக்கும் டூ காஸ்ட் செலவு பண்ணதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்னு வருது. ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்றும் ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லை, தொடர்பே இல்லை. இது ஒரு டைரக்ஷன்ல போகுது, அது ஒரு டைரக்ஷன்ல போகுது. அது எப்போ கண்டுபிடிச்சுன்னா அந்த டாப் காஸ்ட் போட்டு கேபிட்டல் காஸ்ட் போட்டு ரிகரேஷன் இது போட்டு எல்லாம் ரிகரேஷன் ஈக்குவேஷன் போட்டு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுது. அப்புறம் வந்து ஏன் அப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணும்போது அப்புறம் டூ ரூம்ஸ்ல ரெக்கார்டா போய் எடுத்து எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணி என்னப்பா அது ப்ரொடக்ஷன் மகன டூ செலவாகணும், ஏன் அது அதிகமாகுது
அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த டேட்டா கேப்சரிங்ல மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு. என்ன மிஸ்டேக் ஆகுதுன்னா, இந்த நியூ ப்ராடக்ட்டுக்காக டெவலப் பண்ண பிக்சரு, மிஷின் வாங்கினது எல்லாத்தையும் டூல்னு சொல்லி ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க டேட்டாவில். இப்போ நம்ம அந்த வேலிடேட் பண்ணாம டூல் காஸ்ட் அது இப்போ குறைங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து ஒரு தவறான ஒரு முன்னேற்றத்துக்கு போயிருக்கோம். எங்க போறதுன்னே தெரியாம திக்குமுக்காடி இருக்கும். நிறைய ரெகுலரான ப்ராஜெக்ட்ல அதான் பண்ணிருக்கோம். அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவோம், அப்புறம் வந்து கேட்டா அந்த அந்த ஏற்பாடு மிஷின்ல போய் மிக்சரை போய் டூல்ல போட்டுங்க, மாசம் அது வாங்குறது இல்லையே, வருஷத்துக்கு ஒரு இடம் வாங்கினா சார் எது டூல் யாரும் சொல்ல சார் இது வரைக்கும். அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணோம், நம்ம முதல்ல ஆப்ரேஷன் டெபினிஷன் சொன்னோம் இல்லையா மெத்தட் கிளாஸ்ல, அப்போ வந்து போட்டோம் எது வந்து கன்சியூமபிள் டூல், எது இதெல்லாம் மாச செலவுல அக்கௌண்ட் ஆகணும், எது இதெல்லாம் வந்து முதலீடா அக்கௌண்ட் பண்ணணும், வருஷத்துல அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைன் பண்ணுவோம். அது எதனால எங்களால பண்ண முடியுதுன்னாக்கா அந்த ரிக்ரெஷன் அனாலிசிஸ் டூல் யூஸ் பண்ணி அனலைஸ் வேலிடேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கன்செப்ட்ல வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்துச்சு. அப்புறம் அதுலயும் வந்து நிறைய செலவாச்சு, ஏன் செலவாச்சுன்னு அதுக்கப்புறம் அனலைஸ். அந்த வேலிடேட் ரூட் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். யூசிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ், புள்ளியல் கருவிகளை கொண்டு பண்ணாக்கா ரொம்ப துல்லியமா இருக்கும். யாரும் வந்து அப்டேட் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பேங்க் பிரான்ச் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா, அமெரிக்காவில் உட்காந்துருக்கிற ஒரு ஆளு இந்தியாவில் ஆக்சுவலி தப்பு நடந்து சொன்னா யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இல்ல இந்தியாவில் உட்காந்து அமெரிக்காவில் தப்பு நடந்தா யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா டேட்டா போட்டாலும் இதுதான் வந்து நான் எஸ்ஏபியில இருந்து எடுத்த டேட்டா, இது அப்படிதான் சொல்லுது, என்ன பண்ண சொல்லுன்னா யாரும் மறுக்க முடியாது. ஸோ அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் வச்சு வேலிடேட் பண்ணும்போது தவறு நேர்வது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிது அப்படின்றதுதான் இது. ஸோ அது வந்து வேலிடேட் பண்ணணும் ரூட் காஸ்ட். ஸோ வேலிடேட் ரூட் காஸ்ட் வேலிடேட் பண்ணாம நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுதான் இந்த அனலிசிஸுடைய இறுதி கட்டம். ஸோ இம்ப்ரூவ் பேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரூட் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம், என்ன ரூட் காஸ்ட், அந்த ரூட் காஸ்ட்டை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்கௌண்டிங் சரியா பண்ணலாம் அப்படின்ற ரூட் காஸ்ட். திருப்பி என்ன பண்ணோம், நம்ம டீமுக்கு தான் போகணும். காஸ்ட் டயக்ராம் பிரைஸ் காமிங் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும். டீம் கிட்ட போய் நீங்க ஏதாவது ப்ராசஸ் என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்னலாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஐடியா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோம். அதுக்கு பிரைஸ் காமிங் செஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஐடியா ஜென்ரேஷன் நிறைய டூல் இருக்கு. மேனேஜ்மெண்ட் சைடு மார்க்கெட்டிங் சைடு போனீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான டூல் இருக்கு. ஸ்டிச்சிங் ஆட்ஸ், ஸ்ட்ரிப்ஸ், அது எல்லாமே நிறைய இருக்கு. ஒரு பெரிய பஞ்ச் ஆஃப் டூல்ஸ் இருக்கு. அதுல இருந்து ஜென்ரேட் பண்ணி அப்புறம் எவாலுவேட் பண்ணணும் எது பெஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஐடியா. அதுக்கு நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. கியூ மேட்ரிக், அஃபினிட்டி டயக்ராம் அண்ட் $100 டெக்னிக், நாமினல் குரூப் டெக்னிக். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இம்ப்ரூவ் பேஸ்க்கு அப்புறமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய MBA சப்ஜெக்ட் படிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் முக்கியமா ப்ராஜெக்ட். ஸோ அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம மேலாண்மை சம்பந்தப்பட்ட டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து அதுதான் நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா திங்கிங் மாடல் ப்ராப்ளம் சால்விங் கிடையாது. ப்ராப்ளம் சால்விங் பிளஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளஸ் ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட், அதுதான் வந்து இதனுடைய இது. அதுக்கப்புறம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் அரைவ் பண்ணணும். அதே மாதிரி எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பிளான் பண்ணாலும் அதை வந்து பைலட் ஒரு இடத்துல சிறு இடத்துல இப்போ வந்து 120 கண்ட்ரியில பிரான்ச்சுன்னா ஒரு பிரான்ச்சில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரலான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மூவ் ஆகணும். இதுதான் வந்து இம்ப்ரூவ் பேசக்கூடிய கடைசி கட்டம். இப்போ கண்ட்ரோல் வந்துன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணணும். அதே மாதிரி ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணா புதுசாக எதுவும் இல்லை. ஏற்கனவே கண்ட்ரோல் பிளான் அப்டேட் பண்ணுறது, ஃபீட்பேக் பண்ணுறது, எஃப்எம்இ அப்டேட் பண்ணுறது, அது எந்தெந்த கம்பெனில என்னென்ன ப்ராசஸ்ல என்னென்ன மாதிரி இருக்கோ அதை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணணும். புதுசாக தனியாக பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நம்ம வந்து இருக்கிற சிஸ்டத்தோட இன்டகிரேட் பண்ணணும். ஏற்கனவே நம்ம ஐஎஸ்ஓக்காக மேனேஜ்மெண்ட் ரிவ்யூ பண்ணோம்னா அதோட சேர்த்து வருது, அந்த மாதிரி பண்ணணும். அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பெனிஃபிட்டை மானிட்டர் பண்ணணும். இந்த கண்ட்ரோல் பீரியட்னா ப்ராஜெக்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் 2 மாசம் 6 மாசம் 12 மாசம் அது வந்து ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். அது மாறும்போது அது எவ்வளவு தூரம் மானிட்டர் பண்ணி சஸ்டைனபிள் பெனிஃபிட் இருந்ததுன்னா சிக்மாவுடைய டாப் பாயிண்ட். ப்ராஜெக்டை முடிச்சாச்சு போயாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப் போயிடும். அடுத்த வருஷம் அதே ப்ராஜெக்டை திருப்பி பண்ணிட்டே இருப்போம்.
அந்த நிலைமை வரப்படாததுக்காக மானிட்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ராசஸ் ஓனர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும். இப்போ வந்து அமெரிக்கா வந்து ஒரு பிளாக் பெல்ட் 120 கண்ட்ரிக்கும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணாருனாக்கா அந்த 120 கண்ட்ரி பிரான்ச் மேனேஜரும் ப்ராசஸ் ஓனர்னு சொல்ல போறாங்க. அவங்ககிட்ட வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன், அந்த புதுசா ப்ராசஸ் மேப் போட்டு இந்த ப்ராசஸ்ல எதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ப்ராசஸ் ஓனருடைய கோல் குறிக்கோளா ஆயிடும், அவருடைய திறன் வந்து அதுல இருந்து மானிட்டர் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டலா டிமைன் மெத்தடாலஜி. இதுல ஒவ்வொரு லைனுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் டைம். ஏன்னா இது வந்து நாம வந்து கிளாஸ் 20 முழு நேரம் கிளாஸ் எடுப்போம். அது எல்லாத்தையும் இந்த 1 மணி நேரத்துல சொல்ல முடியாதுனால நான் வந்து 5 லெவல்ல வச்சிருக்கேன். அப்புறம் வந்து டூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 60 மட்டும் நான் ரெண்டா பிரிச்சிருக்கேன். அனாலிட்டிக்கல் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல போட்டிருக்கேன், மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போட்டிருக்கேன். ரைட் பார்க்கும்போது சப்ளையர், இம்ப்ரூவ்மெண்ட், சாரி இன்புட், ப்ராசஸ், அவுட்புட் அண்ட் கஸ்டமர் அண்ட் ப்ராசஸ் மேப் உங்களுக்கு தெரியும், ஃப்ளோ டயக்ராம், வேல்யூ மேப். கிராஃபிக்கல் டூல்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும், கண்ட்ரோல் சார்ட், ஹிஸ்டோகிராம், ஸ்கேட்டர் பிளாட், வாட்டவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டயக்ராம், அதெல்லாம் ப்ராசஸ் கேபிலிட்டி கண்ட்ரோல் சார்ட் நம்ம ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கான் 7 வருது. காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் டயக்ராம், சீக்வன்ஸ் டயக்ராம் அண்ட் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஒரு புது டூல் இருக்கு. அது வந்து எது முக்கியமான காரணம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் ஏடிகியூபி டூல்ஸ், எம்எம்ஏ, கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம், எம்எஸ்ஏ, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். அண்ட் ரிக்ரெஷன், அனோவா, ஹைபாத்தசிஸ், டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், சை ஸ்கொயர், லாஜிஸ்டிக்ஸ், ரிக்ரெஷன், எம்எஸ்சி என்னன்னா மல்டிபிள் சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன். இது எல்லாமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ். ஸோ நீங்க டீப்பா சிக்ஸ்டிமா லேர்ன் பண்ணும்போது அந்த டூல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னா, ஒரு அட்வான்டேஜ் சிக்ஸ்டிமா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 80s வந்து நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதுதான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஒரு பேப்பர் ஆகும்போது ஐயோ வேணாமே அப்படின்னு ஓடி வந்தாச்சு. பட் இன்னைக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ண வந்துருக்கு. ஏன் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா, இப்போ வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர் வந்துச்சு. நம்ம வந்து தானா பெருசு வச்சு கால்குலேட் பண்ணி மண்டைய சுத்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நிறைய சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் வந்துச்சு, அது ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிட்டு போகலாம். அது ஒரு அட்வான்டேஜ். அது சிக்ஸ்டிமா வேர்ல்டு ஃபுல்லா பரவணுனால இந்த அட்வான்டேஜ். என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இருக்கும்போது அவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு நாங்கள் 90s 80s வந்து கம்பெனியா போய் கேட்போம், ஒரு மாதிரி யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இப்போ வந்து ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு, அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு அட்வான்டேஜ் சிக்ஸ்டிமால. மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கம்பெனியுடைய நிர்வாகத்துடைய நோக்கம், குறிக்கோள், இதோட அலைன்மெண்ட் அது. அதே மாதிரி எண்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்டை எப்படி வழிநடத்தி முடிக்கிறது, எந்த தடை வந்தாலும் எப்படி பண்றதுன்றத அந்த டீம் லீடர் வந்து கற்றுக்குவாரு. சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பெரிய முக்கியம். ஏன்னா ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நீங்க பண்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. நான் அதே மாதிரி இந்த டேங்க் எக்ஸாம் சொன்னோம் இல்லையா, 120 பிரான்ச் மேனேஜர்ஸையும் சமாதானப்படுத்தி ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்குறது பெரிய விஷயம் இல்லை. ஆனா அதை சர்வசாதாரணமா பண்ண முடியுது இந்த டேட்டா அன்பாக்ட்னால. ஸ்டேக் ஹோல்டர் மேனேஜ்மெண்ட்னா நம்ம டைரக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை, சப்ளையரும் ஸ்டேக் ஹோல்டர் தான், நமக்காக சர்வீஸ் பண்ணவங்களும் ஸ்டேக் ஹோல்டர் தான். அதே மாதிரி பிசினஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றோம். நம்ம எந்த ஒரு மாற்றம் கொண்டு வந்தாலும் அது வந்து பிசினஸ் வியாபாரத்துக்கு ஒரு புதிய விபரீதத்தை கொண்டு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்சார் நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா சென்சார் ஃபெயில் ஆகுறது புது அபாயம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதையும் வந்து சிக்ஸ்டிமால சொல்லி தரோம். பிசினஸ் அதாவது நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டா புதுசா எதுவும் ஒரு விபரீதம் வராதுன்னு இல்லை, சில விபரீதங்கள் வரும். அந்த விபரீதங்களையும் எப்படி கட்டுப்படுத்துறது தான் பிசினஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த பிசினஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பெரிய டாபிக். சில காலேஜ் கேம்பஸ்ல MBA பிசினஸ் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டே இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் நான் என்ன மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணி அதை எப்படி சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாம் கேட்டாங்க. அந்த மாதிரி அது ஒரு பெரிய டாபிக். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன், லேர்னிங் அண்ட் ரெகுலேஷன், அதாவது எப்படி பேசுறது நல்லா கற்றுக்கலாம் முக்கியமாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணாக்கா. ஏன்னா நிறைய ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் நிறைய கற்றுக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த ஃபைனான்சியல் பெனிஃபிட் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல வந்து ஒன் ஆஃப் த தாற்பயம் என்னன்னா வர்ற பெனிஃபிட்
டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு கொஞ்சமா கொடுக்கணும், பிரிச்சு கொடுக்கணும்னு ஒரு இது, அந்த ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும். நிறைய கம்பெனில சக்சஸ்ஃபுல்லா சிஸ்டிக் ப்ராஜெக்ட் பண்ணவங்களுக்கு மேற்கொண்டு வளர்றதுக்கு, ப்ரொமோஷனுக்கு, நல்ல ப்ராஜெக்ட் திட்டங்கள் கொடுக்கறதுக்கு, வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப உபயோகமா யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சைடு. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கேப்சூல் மாதிரி, ஒரு மாத்திரை மாதிரி எல்லாத்தையும் தூக்கி ஒரே சைட்ல கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு. இது ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்க எப்போ நாள் தொடர்பு கொள்ளலாம், வந்து உதவிப்படுத்துங்க, தயாராகிறேன். ஸோ இதுல வந்து எப்படி நம்ம சிக்ஸ் சிக்மாவை பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு டிபிக்கலா இன்டகிரேட்டட் பிசினஸ் மாடல் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாடல். எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம், நிறைய டீம் மெம்பர்ஸ் மூவ் ஆகும், ஒரு 6 மாசம் ஆகும் அப்படின்னு வரும்போது சிக்ஸ் சிக்மா பிளாக் பெல்ட் ப்ராஜெக்டா போடலாம். ஆனா காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து ஒன்றும் இல்லை, ஒரே ஒரு லைன்ல அசம்பிளி லைன்ல ஒரு 10 நிமிஷத்துல ரன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும். ஆனால் அது ஒரு 4 மாசம் ஆகும் ரெடி பண்ணணும், கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் தான், உடனே பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்கா சிக்ஸ் சிக்மா கிரீன் பெல்ட் ப்ராஜெக்ட் போகலாம். அந்த பர்டிகுலர் சூப்பர்வைசர், அந்த அசம்பிளி மேனேஜரை வந்து ப்ராஜெக்டா பண்ண சொல்லலாம் பார்ட் டைமா. அதுதான் வந்து சிக்ஸ் சிக்மா ஜிடி ப்ராஜெக்ட் சொல்றேன். பட் இது வந்து எஃபர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான். அந்த 2 ஆப்ரேட்டரும் சேர்ந்து பண்ணா போதும். ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி பண்ணணும், அது வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், இல்லை ஒரு சின்னதா ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து ரெகுலராக சைலன்ஸ் ஸ்கீம் டைசன் பண்ணலாம். 2 பேர் தான், ஆனால் 1 மாசத்துல பண்ணிடுவாங்க, இல்லை 1 வாரத்துல பண்ணிடுவாங்க. அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து சஜஸ்ட் ஸ்கீம் இல்லை டைசன் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராஜெக்ட் டீமா வேணும், அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் ரெக்கார்டு வந்து ரொம்ப லெஸ் அப்படின்னாக்கா குவாலிட்டி சர்க்கிள் இல்லை டிகிஎம் ப்ராஜெக்ட், லீன் ஆராய்ச்சின்னு ஒன்று இருக்கு, டிராபிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவோம். இதை வந்து நம்ம என்னன்னா இந்த சூப்பர்வைசர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவோம் சில கம்பெனியில். கொஞ்சம் குவாலிட்டி சர்க்கிளுக்கு அடுத்த லெவல் ப்ராஜெக்ட் அது வந்து பண்ணலாம். நம்ம சிஸ்டிக்மா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இதோட இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம கம்பெனியில எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணிட்டு அது மூலியமா பண்ணோம்னா அது வந்து ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். அப்படிதான் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஏன்னா எல்லா கம்பெனியாலையும் ஃபுல் ஃபிளெக்டா சிஸ்டிக்மா இந்த நம்ம தாரக மந்திரம் வேற எதுவும் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்ல முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய கம்பெனி வந்து லீனும் சிஸ்டிக்மா சேர்ந்து பண்ணுவாங்க. ஏன்னா லீன் வந்து ஒரு டிசிப்ளினை கிரியேட் பண்ணும் தொழிற்சாலையில. நிறைய கம்பெனில டிபிஎம் சிஸ்டிக்மா சேர்ந்து பண்ணுவாங்க. அது வந்து அந்தந்த நிறுவனத்தினுடைய முன்னுரிமையை பொறுத்து அவங்களுடைய கலாச்சார பொறுத்து அதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் வச்சு பண்ணா ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலான்றது என்னுடைய அனுபவம். இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் கடைசி ஸ்லைடு. ஒரு இடம் வந்து உன்னதமான இடம் நம்ம வேலை செய்யறதுக்கு, கிரேட் பிளேஸ் டு ஒர்க், அதுக்கு 4 காரணி இருக்கு. ஒன்று வந்து பாதுகாப்பான பணியிடம். பாதுகாப்பான பணியிடம்னா உடல் ரீதியான பாதுகாப்பும் வேணும், உள்ள ரீதியான பாதுகாப்பும் வேணும். பிசிக்கலி அண்ட் எமோஷனலி சேஃப் பண்ணிடாம. இந்த பிசிக்கலி சேஃப் என்வரன்மெண்ட் எல்லாரும் தெரியும், நம்ம வந்து சேஃப்டி ஒர்க் பண்ணும்போது பண்ணணும் சொல்றது. எமோஷனலின்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர்ல வந்து குரு சிஷ்யா கல்ச்சர் இல்லையா, எல்லாமே நம்ம டிக்டேட் பண்ணுவோம், இதை பண்ணு அதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த புதிய தலைமுறை இருக்கு இல்லையா, மில்லேனியல்ஸ் சொல்றோம், 100ஆண்டு தலைமுறை, புதுசா காலேஜ் படிச்சு வராங்க இல்லையா, அவங்க வந்து என்ன பார்ப்பாங்கன்னா இது 2 நம்மளை மிரட்டுறாரு அப்படின்ற இது வரும்போது அவங்க வந்து உள்ளபூர்வமாகவும் அவங்க வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அங்கதான் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து நமக்கு இன்றைய தேதியில வந்து தொழிற்சாலைகளோ இல்லை அலுவலகங்களையோ மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து எமோஷனல் ஸ்டேட். நான் நினைச்சதை பேச முடியல, என்னை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க அப்படின்றது. ஸோ அது வந்து முக்கியம். எதுக்கு சிக்ஸ் சிக்மாவா அதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா, ப்ராஜெக்ட் டீம் போட்டு அவங்க வந்து தேர்தல் நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது அவங்க வந்து பாதுகாப்போட உணர்வாங்க. அதே மாதிரி எவ்ரி ஒன் இம்ப்ரூவ் ப்ராசஸ் எவ்ரிடே. இம்ப்ரூவ் முன்னேற்றம் என்பது யாரோ ஒரு குழு அல்ல, ஒரு சிலர் அல்ல, எல்லாரும் அவங்கவுங்க செயல் திட்டங்கள்ல
எல்லா தினமும் முன்னேற்ற வேண்டிய கட்டாயம். அதே மாதிரி அஜைல் இன் ரெஸ்பான்ஸ்னா வேகம். நம்மளுடைய ரெஸ்பான்ஸ் சொல்லும்போது நம்ம எப்படி பிரதிபலிக்கிறோம், தேவைக்கு எப்படி உறுதுணையா இருக்கிறோன்றதுல எவ்வளவு வேகமா செயல்படுறோம் அப்படின்றது முக்கியம். ஏன்னா இப்ப வந்து பணமும் தொழில்நுட்பமும் எல்லாத்தையும் இருக்கு. அது வந்து பெரிய பிரச்சனை இல்லை. எவ்வளவு வேகமா நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்றோம். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல நான் புக் பண்ணேன்னா நான் உங்களுக்கு சப்ளை பண்றதுக்கு 3 நாள் ஆகும் சொன்னா யாரும் வாங்கறதுக்கு தயாரா இருக்காங்க. 3 மணி நேரம்ல தந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் தயாரா இருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்பீடு, வேகம், அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது வேகன்றது சப்ளை பண்றது மட்டும் இல்லை, குவாலிட்டியும் இருக்கு. நான் வந்து புதுசா வர ப்ராடக்ட் வந்து 10 நாள்ல எனக்கு டெவலப் பண்ணி கொடுக்கணும்னு கேட்கலாம். இல்லை இந்த குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் 1 வாரத்தில் கலருன்னு கேட்கலாம். ஸோ அது வந்து அதுதான் வந்து அக்டிவிட்டின்னு சொல்றோம். நம்ம எவ்வளவு வேகமாக நம்மளை உருமாற்றி கொள்கிறோம், வாடிக்கையாளர் சேவைக்கின்றது முக்கியம். அண்ட் பெஸ்ட் கஸ்டமர் வேல்யூ அண்ட் வாய்ஸ் கால். கஸ்டமருடைய தேவையை குறைந்த செலவில் எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு முக்கியம். இந்த 4 தான் வந்து ஒரு பணியிடத்தை ஒரு உன்னதமான பணியிடமா மாற்றும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லீனு சிக்மா, இந்த லீன் சிக்மா இது ஒரு பெரிய காரணி. இதை உபயோகப்படுத்தா நம்முடைய பணியிடங்கள் எல்லாம் மிக உன்னதமான பணியிடமாக மாறும் என்பது ஐயமில்லை. அதுதான் என்னுடைய கருத்து. இதுதான் என்னுடைய முடிவுரையும். ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நாம் பேசலாம். தேங்க்யூ அன்பு. ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஜெக்ட உங்களுக்கே ஒரு ஸ்டைல்ல ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துட்டு போனீங்க. லைவ் கேஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் எளிமையாகவும் இருக்குது. வழக்கமா சிக்மா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ், ஒரு எக்ஸசைஸ், இதை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசனை பண்ணியிருப்பாங்க. பட் ஆனா ரொம்ப சிம்பிளா நீங்க வந்து அழகா ரொம்ப எடுத்துட்டு போயிட்டு என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்க வந்து கரெக்டா அதை வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்க. ரியலி ஐ திங்க் யூ ஆர் டிலைட்டட் த பார்ட். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ ஓவர் டு மிஸ்டர் நரசிம்மன் ஃபார் தி கன்சாலிடேஷன். Thank you very much, Anbu. It's an excellent